स्टूडियो इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। सीधी तस्वीरें इस्लामपुर बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भयानक सड़क दुर्घटना बस देख पा रहे हैं इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड के सामने से एकाधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। भयानक सड़क दुर्घटना, एक बस जो है वो सीधे जो है नियंत्रण खोकर जो स्टैंड है प्रतीक्षालय जो है यात्री साथ ही साथ टोटो देख सकते हैं, जिस टोटो को जो है एक तरह से कह सकते हैं उड़ा कर चली गई है। सीधी तस्वीरें इस्लामपुर बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एकाधिक व्यक्ति घायल हुए हैं, जो जानकारी आ रही है एकाधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। यहाँ पर इस्लामपुर ट्रैफिक विभाग को ठीक जो ऑफिस है उसके सामने यहाँ पर देख पा रहे इस्लामपुर फायर सर्विस दमकल की गाड़ी यहाँ पहुंची है, तथा जो घायल व्यक्ति हैं एकाधिक व्यक्ति अभी भी जो है बस के अंदर मौजूद हैं। बस के चक्के के नीचे एकाधिक व्यक्ति जो है अभी भी घायल अवस्था में मौजूद हैं। उन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एकाधिक बच्चे जो हैं जो कि टोटो में मौजूद थे वो बच्चे भी जो है अंदर में मौजूद हैं। उन लोगों को भी जो है कोशिश की जा रही है बाहर निकालने की। सीधी तस्वीरें इस्लामपुर बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एकाधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। किसी की हताहत की खबर है कि नहीं, किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव संप्रसारण एकमात्र एकाधिक एम्बुलेंस जो है घटनास्थल पर इस वक्त आ रही है। सीधी तस्वीरें इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड जो मोड़ है उस मोड़ के सामने से रखने की कोशिश कर रहे हैं। एकाधिक यात्री जो है इस बस के अंदर मौजूद है। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई हाथ खुले लगा ना, हाथ खुले लगा ना, हाथ खुले लगा, हाथ खुले लगा, हाथ खुले लगा ना। ভিতরে আছে কি একদিন না দুটা থেকে হসপিটালে তো দিয়ে আসতে পারে এমন ভাবে অত্যাচার করে রোডের উপরে কি বলবো আরে ভাই ও তো ঝগড়া করে
এক দুই তিনজন হ্যাঁ ফোন করো না ভাই দীপ্তকে কখন ফোন করলাম কোনো খবরকে সিরিয়াসলি নেয় না ডায়লগ দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ডায়লগ দিচ্ছে আমি কখন ফোন করে বললাম सीधी तस्वीरें इस्लामपुर नया बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक नया बस स्टैंड का जो बस स्टैंड है, जो ट्रैफिक ऑफिस है, उसके सामने की तस्वीरें। भयानक सड़क दुर्घटना देख पा रहे। एक बस जो है नियंत्रण खोकर सीधे जो यात्री प्रतीक्षालय है तथा सड़क के सामने जो टोटो हो या फिर एकाधिक व्यक्ति जो खड़े थे बस का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को रौंदते हुए जो है सीधे अंदर जा घुसी है। एकाधिक व्यक्ति जो है घायल हुए हैं, जो जानकारी आ रही है। हो सकता है कि एकाधिक व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, अभी तक जो है पुष्टि नहीं की जा रही है। एकाधिक व्यक्तियों को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल ले जाया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप लोग। अरे दीप्तो के कौन बोलना दीप्तो के पागल चले थे सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कुछ व्यक्ति जो है बस के अंदर मौजूद है, बस का जो चक्का है, पहिया है, उसके अंदर मौजूद है, ऐसी जानकारी आ रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे। एकाधिक एम्बुलेंस को जो है इस वक्त बुलाया गया है तथा एक तरह से कह सकते हैं इस्लामपुर पुलिस जिला के एकाधिक पुलिस अधिकारी, स्थानीय निवासी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बस के अंदर एकाधिक व्यक्ति मौजूद हो सकते हैं चक्के के अंदर, ऐसी तथ्य सामने निकल कर आ रही है स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार। साथ ही साथ जो बड़ी बात बताने की कोशिश करेंगे, एक इस्लामपुर फायर सर्विस के एकाधिक जो है दमकल कर्मी जो है घटनास्थल पर आए हैं तथा एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटो की स्थिति आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस टोटो को रौंदते हुए जो है यह गाड़ी सीधे निकल गई है, देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं बचा हुआ है। टोटो के ऊपर से जो है यह गाड़ी निकल चुकी है। सीधी तस्वीरें आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। বাচ্চাটার মাটা ভিতরে ঢুকে না आगे सिचुएशन कंट्रोल এটুকুর মধ্যে এত স্পিড থাকে কি করে? বক্তব্যগুলো ধরা শুরু করি। দীপ্তো দীপ্তো এই টোটো চালাটা কে ছিল? টোটোওয়ালা একজন ওখানে ওদিকে আছে।
গাড়ি চালাচ্ছে ধরাধরি কেন? গাড়িটা সাইডে দাঁড়া, তারপরে তোরা মারামারি কর, যত মারামারি করার এটা কোনো ই হলো নাকি? গাড়ি নিয়ে মজা খেলা করতে ওখানে যেও না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন ছিলিস, তুই ছিলিস, তখন ছিলিস, তখন ছিলিস, সে সময় ছিলিস যখন হয়েছিল। আরে কি কি হয়েছে বলো তো একটু, কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো এটা এখানে? এখন তো আমি বলতে পারছি না, আমি ছিলাম না, কিন্তু আমি এখনই আসলাম। হ্যাঁ, এখন এসে শুনতে যেরকম ব্যাপার আছে, আমার বাড়ি থেকে ফোন করতেছি, বাবার ফোন উঠাচ্ছে না, এবং বাবার যে নিজে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই ঘটনা দেখে না হালকা চোট পেয়েছে, ট্রাফিকের সামনে এনে রাখি। হ্যাঁ, দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, কিন্তু এখানে এই যে যখন ব্যক্তিরা রয়েছে দমকলের কর্মীরা, তারা কিন্তু এখানে যাচ্ছেন শিক্ষালাভের জন্য। বাস কিন্তু সরাতে হবে, বড় পাবলিক বাস। ল্যাপেলগুলো বের কর, ল্যাপেলগুলো বের কর, ল্যাপেলগুলো বের কর দীপ্ত, ল্যাপেলগুলো বের কর না, পরে কর রে ভাই। রাকেশ দা, রাকেশ দা, আরে এই তো এই অ্যাক্সিডেন্ট করতো না। এই বাসগুলোর বাস স্ট্যান্ডে না ঢুকে চেয়ারম্যানকে ধরে নিয়ে, চেয়ারম্যানকে ধরে নিয়ে বাপিদা তখন ছিল। বলছি কি হয়েছে দাদা, সে সময় কি আপনি ছিলেন? কিভাবে হলো ঘটনাটা? আমি আর রণদা যাচ্ছিলাম, ওইদিকে যাচ্ছিলাম আমি পূর্বমুখী। তো আমার একটা খেয়াল পড়লো কৌশিককে আমার দরকার, কৌশিককে আমি ফোন করলাম, কৌশিককে বলে তোমাকে আমি দেখলাম তুই পিছনে আসো। তো ওই সময় দেখলাম যে ওদের দুজনের ড্রাইভারের মধ্যে ওই যে ওখানে কাজ ভাঙা ভাঙিয়েছে, ওই যে বাইরের কাজ ভাঙাভাঙি দেখে আমরা এখানে চলে আসলাম। তারপরে পরবর্তীতে আমরা এখানে এসে বসলাম, এই চায়ের দোকানটা বসলাম। আমি ছিলাম, কৌশিক ছিল, রণদা ছিল, পলাশ নামে একটা ছেলে আছে ছিল, 4 জন। তারপরে হয়তো পরে শুনতে পেলাম যে ওই ড্রাইভারটা নাকি
স্টিয়ারিং হয়তো টান দিয়েছে বা কিছু করেছে, এটা আমি পরে শুনতে পারলাম। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা একদম প্রত্যক্ষদর্শী আমরা যে একদম দেখতে পেলাম যে দুটো টোটো নিয়ে একদম পেছকে গিয়ে একদম দুটো টোটো নিয়ে একদম ওদিকে ঢুকে গেল। কতজন মারা গেছে কিছু খবর হয়েছে? আমি তো দুজন শুনতে পেলাম যে ডেড বাচ্চা, আর যারা আহত হয়েছে তারা ভীষণ সাংঘাতিক অবস্থায় আছে, ভীষণ সাংঘাতিক অবস্থায় আছে। কতজন আহত হয়েছে? কি 7-8 জন হবে আহত। কি মনে করছেন আজকের এই ঘটনা, আজকে এই দুর্ঘটনা? বাসের নিজেদের রেসারেসিতে, এই দুটো বাসে নিজেদের ইন্টেনশনালি রেসারেসিতে এতগুলো লোক মানে কেউ আহত হয়েছে, কেউ মৃত্যু হয়েছে। খুব দুঃখনীয় ব্যাপার এই দুটো বাসের। এইটা ভবিষ্যতে যাতে বন্ধ হয়, এদের মধ্যে রেসারেসি বাসের রেসারেসি যাতে বন্ধ হয়, তাহলে মানুষের জীবনটা হানি হবে না, হানি থেকে রক্ষা পাবে। আর আমি ট্রেন অফিসকে এটা বলবো, আমার তরফ থেকে বলবো যে অন্তত পক্ষে এই বাসগুলো যাতে বাইরের থেকে না যায়, ভিতরে ঢুকবে টাইম নিয়ে, যাতে যেটা টাইম যেই বাসের আছে সে যদি একটা প্যাসেঞ্জার থাকে তাকে সেটা নিয়ে যেতে হবে। দাদা 24 ঘন্টা এখানে ট্রাফিকের নিয়ন্ত্রণ থাকে, ট্রাফিকের অফিসাররা থাকে, তারা কি ডিউটি পালন করছেন না? কি মনে করছেন আপনারা? ট্রাফিক ডিউটি ঠিকই পালন করছিল, কিন্তু ব্যাপার হলো যে তাহলে রাস্তার উপরে কি করে বাস দাঁড়িয়েছিল? যদি ট্রাফিক নিয়ম পালন করা হয় তাহলে রাস্তার উপরে কি করে দাঁড়িয়েছিল? প্রতিদিন তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখার ব্যাপার আছে ট্রাফিক যারা রয়েছে অফিসাররা। দীপঙ্কর দা, আপনি এখানে ছিলেন? দীপঙ্কর দা, আমরা এখানে পাশে ছিলাম, ঠিক আছে। ওই বাসটা যে পিছনের বাসটা আছে ওইটার দোষ আছে, কিন্তু দুইজনে কম্পিটিশন করে ওনারা স্টার্টিং ভেঙে গেছে না কি হয়েছে, তারপরে ঢোকাচ্ছে বাসটাকে। এরকম এখানে চলবে না। আর এগুলা বাসগুলোকে কতজন আহত হয়েছে মনে করছেন? কতজনের কি হয়েছে? 3 থেকে 4 জন লোক কি হয়েছে, একটা বাচ্চা একদম পুরো সিরিয়াস আছে, দুইজনে পুরো রক্ত বের হচ্ছে মুখ থেকে। মারা গেছে কেউ এখনো? কেউ মারা গেছে এখন? মারা গেছে, এখন খবর পাওয়া যায়নি, সবাই ওটা হসপিটালে পৌঁছানো হয়েছে। বলছি আজকের এই দুর্ঘটনার পিছনে মূল কারণ কি কারণ মনে করছেন আপনারা? মূল কারণ কি, ট্রাফিক আছে। টোটো যে যারা চালায় টোটো ট্রাফিক পালন করে না, ওদের ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগে না, কিছু না, যেখানে হুরুপ আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রশাসনকে, না হলে এটা নিয়ে আমরা উপর লেভেলে যাবো, বাস এটাই হলো মেন সমস্যা। বলছি বাস স্ট্যান্ড থাকতো একটাও বাস হচ্ছে বাস স্ট্যান্ডের ভিতরে ঢোকে না, রাস্তার উপরে একের পর এক 3-4টা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, জাম লেগে থাকে। এটাকেই কি মূল কারণ হিসেবে দেখছেন? এটা যে আমাদের আইসি সাহেব আছে প্রশাসন, ওনাকে এটা দেখতে হবে, ঠিক আছে। নাহলে অনেক কি নাম আপনার? কেন বাসালাম বলেন কি নাম? আমার নাম এমডি আজিম। ঠিক আমার ভাই বাস
হাসপাতালে যেতে হবে যাবো তো, দাঁড়া না, ওগুলো তো আছে, মিসকেল মারতে ওই তো আছে মার একটা মিসকেল চলো যেটা জানা যাচ্ছে যে আমার বাচ্চা মারা গেছে তো ওখানে आप यहाँ पे थे क्या? इधर हम चाय का दुकान में थे। हाँ, तो कैसे हुआ घटना आपको? चाय का दुकान में थे। जैसे हम लोग देखिए बस के पीछे एक बस था, वो जो पीछे वाला बस वाला है उसने क्या किया, दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया, 12-12 में दोनों में टक्कर हुआ। तो दोनों में जाके ये जो स्टेटर उसका आवाज़ हुआ, एक तो शब्द हुआ, तो मैंने आवाज़ होने के बाद ये गाड़ी ले जाकर छुड़ा दिया अपने आप, और पीछे दोनों में टक्कर हुआ। दोनों बस में टक्कर हुआ कि कौन आगे जाएगा ऐसा? हाँ, कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, पैसेंजर लेके हुआ है, पैसेंजर लेके हुआ। और बाकी टोटो वाले का इन सब का कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रशासन को होना चाहिए। जब प्रशासन को टोटो किस तरह से चलेगा नहीं चलेगा वो प्रशासन का दोष है, उसको करना चाहिए बस ये चीज़। नहीं तो आदमी का ऐसे कोई भी बैठेगा बस सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़े होता है प्रशासन का। प्रशासन का ऐसे सबको हम बोलते हैं तो आप थोड़ा प्रशासन को देखिए, देखने के बाद कोई भी चीज़ कीजिए। ये दोनों बस वाला जो है टर्मिनस के अंदर नहीं रहता है, बाहर रहता है, टर्मिनस के अंदर जाता ही नहीं। हाँ, ये लोग बाहर रहता है, बस यही से पैसेंजर यही से उठाता है। আপনারা তো স্থানীয়, আপনারা কি দেখেন? একটা বাস স্ট্যান্ড থাকতো, একটা বাস ভিতরে যায় না। না একটা বাস না, কিছু বাস লোকাল ঢুকে যায়, কিন্তু রায়গঞ্জের বাস কিছু বাস দিয়ে আসে রেফারেন্সি করে ওরা আগে যাওয়া পরে এবার কম্পিটিশন করে ওইখান থেকে। এর জন্য এই দুর্ঘটনাটা আজকে ঘটে গেল। তার মধ্যে কয়জন কি হলো
জানি না, আমি এখনই আসলাম, শুনলাম লোকের মুখে। শান্তিতে যেন সবাই সুস্থ থাকে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে আমাদের চেন অফিসটা ঠিক করে, চেন অফিসের ডিসিপ্লিন ঠিক নেই, তাহলে এরকম প্রাণ যেত না। যারা প্রত্যক্ষদর্শীরা ছিলেন তারা কিন্তু কারণেই কিন্তু আজকে এই দুর্ঘটনা এবং এই রকম বাইরের যে সমস্ত বাসগুলো রয়েছে, যে বেসরকারি বাসগুলো আমরা আরও কথা বলা যায়, কেউই ঠিকঠাক এই বাসটা ছিল, ওটা শ্বাস ভেঙে দিয়েছে মিডিল ক্লাসের। তারপরে ওর ড্রাইভারটা নেমে একে স্টিয়ারিং, এর যে ড্রাইভার আছে ওর স্টিয়ারিং ধরে টানাটানি করছে। স্টিয়ারিং ধরে টানাটানি করতে আর কতক্ষণ স্টিয়ারিং কন্ট্রোল করবে, ঢুকাই দিয়েছে ভিতরে। সেটের নিচে যারা বসেছিল তিনজনে স্পট হয়ে গেছে। এরা তো একটা মানে সামনে টোটো আছে, টোটোটাকে পুরো একদম শেষ করে দিয়েছে। টোটোতে যারা ছিল তারা মানে পালিয়ে গেছে। মানে কোথাকার লোক কিছু একটা শিবডাঙ্গির একজন আছে, এখানে শিবডাঙ্গি পাড়ার একজন আছে, আর বুঞ্জেরিয়ার আছে নাকি। তো দাদা বিষয়টা হচ্ছে এখানে আমরাও কয়েকজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম এই রেসারেসি প্রতিনিয়ত হয়, কিন্তু লোকাল বাস, ইসলামপুরের যে লোকাল বাস আছে তারা কিন্তু বাস টার্মিনাসের ভেতরে ঢোকে, কিন্তু বাইরের যে সমস্ত রায়গঞ্জ মালদার যে সমস্ত বেসরকারি বাসগুলো আছে তারা কিন্তু এই রোডের উপরেই দাঁড়িয়ে থেকে প্যাসেঞ্জার তোলে এবং এই রেসারেসি করে। কি বলবেন এটার বিষয়ে? এটাকে কন্ট্রোল করার কি কোনো রাস্তা রয়েছে? সবাইকে ঢোকাতে হবে ভিতরে, প্যাসেঞ্জার সেটে সবাইকে ঢুকতে হবে। প্যাসেঞ্জার সেটে যদি না ঢুকে তাহলে এরকম ঘটনা হবে। সবাই প্যাসেঞ্জার সেটে ঢুকবে, নিজের টাইম মতো বেরোবে। আসলে এখানকার যে চেনটা আছে, চেনটাও পুরোপুরি এর জন্য দায়ী। প্রাইভেট বাসে যারা চেন মেনটেন করে, প্রাইভেট বাস মালিকরা, সেটা পুরো রেসপন্সিবল এটার জন্য। এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কিন্তু সাক্ষী আমরা হয়েছি। ইসলামপুর ঠিক বাস টার্মিনাসের পাশেই দেখতে পাচ্ছেন বেসরকারি এক বাস। সরে যাও, রোডের দিকে আছে। হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওই বাস স্ট্যান্ডে আছি। পাল্টে গেলে ভালো লাগবে। ভাই পিছা 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 সব পিছা 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 ভাই পিছা পিছা।
একটু সাইড 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 লেগে যাবে লেগে যাবে আপনারা একটু পিছান একটু পিছান বাবা যাবে নাম এই সাইডটা পুরো ক্লিয়ার করে আপনারা এই সাইড ছেড়ে দেন এই সাইডটা ছেড়ে দেন অনিকেত তোকে আমি একটা জোগাড় করতে পারি মোবাইলটা অফ হয়ে গেলে চাকরি চলে যাবে পাওয়ার সেভিং কেন করবি এখানে পাওয়ার সেভিং করলে হচ্ছে 5G পাবে পারছে না ভাই তুই অত আমার বল না ভাই কোথার ফোনে বলছিস নমস্কার তাড়াতাড়ি যা আপনার ফ্যামিলি হলো তো বাচ্চা জানি আপনার তো বাচ্চা জানি বাবু আপনার তো বাচ্চা জানি না শান্ত হও তাহলে তাহলে বুঝলে তাহলে মজা করে চলো সামনে দেখো अच्छा है कोई बात नहीं ऐसा चार्जर में भूल गए हेलो बहुत बड़ा एक्सीडेंट
ये मेरा भाई साहब है, भाई बोल दीजिए इसको नहीं करना। এই দিক দিয়ে লাগাবে। ভয়েস ওভার দেখ ও দীপ্ত কই গেল রে? ভয়াবহ এক পথ দুর্ঘটনার কিন্তু সাক্ষী হলো ইসলামপুর। আবারও ঠিক ইসলামপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা সামনে বলা চলে ইলেকট্রিক যে অফিস রয়েছে, সেই ইলেকট্রিক অফিসের ঠিক সামনেই দেখতে পাচ্ছেন, ইলেকট্রিক অফিসের ঠিক সামনেই কিন্তু এখানে এক বেসরকারি যে বাস রয়েছে সেই বাসের সঙ্গে সেই বাসটি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যে যাত্রী ছাউনি রয়েছে সেই যাত্রী ছাউনির দিকে ধেয়ে যায় এবং যাত্রী ছাউনিতে থাকা যে সকল সদস্যরা ছিলেন, যে সকল মানুষেরা ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে আরও জানিয়ে রাখি, দেখতে পাচ্ছেন সেই বেসরকারি বাস কিন্তু নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ইসলামপুর পুলিশের পক্ষ থেকে। খবর অনুযায়ী ইতিমধ্যে একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। বেসরকারি সেই বাসটি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটি টোটো কিন্তু এই ঘটনায়
এই বাসের সামনে পড়ে যায় এবং সেই টোটোতে কিন্তু ভেঙে পড়ে রয়েছে রাস্তার উপরেই। দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রিক অফিসের ঠিক সামনে আমরা রয়েছি। এখানে কিন্তু এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হলো ইসলামপুর। সেই বাসটিকে কিন্তু নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ইসলামপুর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে ইসলামপুর পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত হয়েছে। সেই সঙ্গে জেনে রাখি ঠিক ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর শহরের যে বাস টার্মিনাস রয়েছে, নতুন বাস স্ট্যান্ড বলে পরিচিত, সেই বাস স্ট্যান্ড থেকে ঠিক বেরিয়েই কিন্তু আজকের এই ঘটনাটি ঘটেছে। সারাদিন টাকা কোন বাইকের নম্বর নাই, আর হেলমেট নাই, আর ইন্স্যুরেন্স নাই, 10,000 5,000 এই তো থানায় গেলে কি হবে? थोड़ा बाल थी क्या होगा আমি বললাম একটু ঘুরাই না, ওদিকে সূর্যের আলো আসতেছে, ঘুরে যায়, আমরা ঘুরে যায় না, এই গোরদা ঘুরে যাও না, সূর্যের আলো আসতেছে, আরো তোমরা সূর্যতে দাঁড়ালে, আরে দাঁড়াও না, কি আসতেছে দেখছো না পিছনে, ঘুরাও স্যারকে, তোমরা ঘুরে যাও না, তোমরা ঘুরে যাও। লোক চলে যাক তারপরে করুন, একটু দাঁড়ান, আমাদের একটু ডিউটি করতে দেন, তারপরে লোকটা একটু ডিসকাস করতে হবে, গাড়ি গেল। बिल्कुल सही, हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट जो पुलिस है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। पहले जैसा उनका कहना था कि ट्रैफिक जो नियम है या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह पूरी हो जाए, उसके बाद जो है मीडिया पर्सन से बात करेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड से, जहां पर प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस सड़क दुर्घटना के पीछे मूल जो कारण है, दो बसों की रेसारेसी हो रही थी। इस्लामपुर बस स्टैंड में दोनों बसें खड़ी हुई थी, वहां पर दोनों के बीच जो है वाद विवाद होता है और उसी के बीच जो है अचानक से एक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जो कहना है प्रत्यक्षदर्शी जैसा बता रहे, स्थानीय जैसा बता रहे हैं कि हो सकता है जिस वक्त दोनों बसों चालकों या फिर बस कर्मियों के बीच जो बाताबाती हो रही थी, उसी बीच जो है अचानक से इस बस जो है अपना बस स्टार्ट कर देती है और दूसरा बस जो है कि जो यात्री जो कर्मी है, जो ड्राइवर है, खलासी है, वह जो है उसको जो है रोकने की कोशिश
कोशिश करते हैं, इसी के बीच जो है नियंत्रण खो देते हैं और उसी कारण से जो है यह सड़क दुर्घटना घटी है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड का यह इलाका है। ट्रैफिक जो है यहाँ पर हमेशा रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ट्रैफिक को जो है परवाह न करते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बसों के जो मालिक हैं, ड्राइवर हैं, वह जो है बस को सड़क के ऊपर खड़ा करके रखते हैं। और आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक के बाद एक 2 से 3 बसेस जो है लाइन में खड़ा करके रखी जाती है तथा मूल जो कारण है आज के इस सड़क दुर्घटना की वही बताया जा रहा है। आपको रोजाना अगर आप इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड आते हैं तो कोई भी बाहर की गाड़ी मालदा हो, रायगंज हो, सिलीगुड़ी हो या फिर कहीं किसी और जगह की हो, वह जो है सीधे जो है इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड ना आकर जो है কিছুক্ষণ আগে এখানে একটি বাস দুর্ঘটনা হয়েছে, কিছুজন লোক আহত হয়েছে, ওনাদেরকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি। আর যে বাস ছিল, 2টো বাস ছিল, সম্ভবত দুজনের মধ্যে রেফারেন্স ছিল, কিন্তু শোনা গেছে ওইটা নিয়ে আমরা তদন্ত করছি। আর 2টো বাসকে আমরা থানাতে পাঠিয়েছি এখনই। এখানে কিন্তু স্যার রাস্তার উপরে কি বাস দাঁড়াতে পারে স্যার? একের পর এক 3-3টা বাস দাঁড়ানো থাকে স্যার। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছে তারা, কি বলবেন? এটা নিয়ে আমরা যত কড়া আইন আছে ওটা নিয়ে আমরা এটাতে আমরা লাগাই। স্যার যারা মারা গেছে তাদের নাম বলতে এখন আমরা হসপিটালে নিয়ে গেছি, 7 জনকে নিয়ে গেছি। তবে আমরা শোনা যাচ্ছে কি আরও একজন আরও গিয়েছেন। এখন আমাদের ওখানে যারা আমরা আপডেট নিচ্ছি। স্যার বাস ড্রাইভারকে কি গ্রেপ্তার বা আটক করা হলো? এটা নিয়ে চলছে। স্যার কতজন মারা গেছে এটা কি জানা গেছে এখনো পর্যন্ত? এখন যেটা শোনা যাচ্ছে হয়তো একজন হয়তো মারা গেছে। আমরা এটা নিয়ে আপডেট নিচ্ছি। নেম অ্যাড্রেস এখনো কি পুরো আপডেট নেওয়া হয়নি, যেহেতু এখনই আপনারা জানেন কি এখনই বাস করানো হয়েছে। আমরা এটাতে ব্যস্ত ছিলাম, আমাদের যে ওখানে অফিসার আছে অফিসার থেকে আমরা একটু আপডেট নিয়ে নিই ভালো করে। স্যার রেগুলার বেসিসে এখানে বাসের মধ্যে টানাটানি হয়, রেসারেসি হয়, এই বিষয়টা কি আগামী দিনে আপনারা দেখবেন? অবশ্যই অবশ্যই এই যেহেতু ঘটনা হচ্ছে এটা নিয়ে আমরা এটাতে আরও বেশি জোর দিই। কি বলবেন দাদা, আপনারা তো এই বাস স্ট্যান্ডের এলাকায় থাকেন, কেন এই দুর্ঘটনা ঘটলো, কি কারণ? কারণ হলো রোডটা বড় করার কথা ছিল, ফুটপাথ আরো বাড়ানোর কথা ছিল। রোড যেই জায়গাটায় ওই জায়গাটাই আছে, ফুটপাথটা দোকানটা একটু ভাঙে ফুটপাথটা করেছে, লেকিন যেইটা সেকুলারে লেখা ছিল ওই হিসাবে হয় নাই। সব কাউন্সিলর বলে জায়গায় জায়গায় দাঁড়াইলো কি না এগুলো সরানো হবে, এগুলো ভাঙানো হবে, ড্রেন বড় হবে, রোড বড় হবে। ওই কাউন্সিলরগুলা কই যে রোড বড় হবে, ড্রেন বড় হবে, রাস্তা ডবল হবে? কই কাউন্সিলরগুলা? নেতাগুলা তো তখন অনেক বক্তব্য দিল, আসলো কি না এই হবে, কিন্তু কই হলো? যেই জায়গায় থাকলো ওই জায়গায় আজকে 4-5 মারা গেল, এর দায়িত্ব কে নিবে? ব্যবসা সমিতি নিবে, চেয়ারম্যান নিবে, না কোনো প্রশাসন নিবে? কে নিবে এর দায়িত্বগুলো? মরে গেছে আজকের তো মানে পালাই গেল। এই যে 4-5 মারা গেল, ওর সংসারের, ওর বাড়ির, ওর বাচ্চার কে দায়িত্ব নিবে? এগুলা আর দায়িত্বের ক্ষমতা আছে না? সবাই পালাই আছে, সবাই চুপচাপ আছে। এগুলাকে দেখতে লাগে কি না? রোড বড় হচ্ছিল, রোড বড় হইতে হইতে ছোট হয়ে গেল রোড তো বড়। আজকের এই অ্যাক্সিডেন্টের মূল কারণ কি খুঁজে পাচ্ছেন আপনারা, কি দেখছেন? ট্রাফিক রুলস ঠিক নাই, সব তোলাবাজি আছে, টাকা এখানটায় বাইকের উঠাচ্ছে, ওখানটায় বাইকের টাকা উঠাচ্ছে, ওখানটায় গাড়ি ঘোড়া ধরছে, 4 চাকা ধরছে না, খালি বাইক বলা, খালি বিহারের বাইক কই, নতুন বিয়ের বাইক পায়, কাগজ নাই, ওই বাইক কই, ওইগুলারই খালি কেস। টাউনে হেলমেট নাই, কিছু নাই, সব ছাড় আছে, লেকিন যারা বাইরের আছে ওদেরকে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, এরকম করে টাকা নিয়ে তোলাবাজি করা। বাস স্ট্যান্ড থাকতেও তো বাইরের কোনো বাস বাস স্ট্যান্ডের ভিতরে ঢোকে না, সব ঢুকে বাইরে, সব লাগে বাইরে। এই সিস্টেমটা কারণটা কার দায়িত্ব? এটা চেন মাস্টারের দায়িত্ব। চেন মাস্টার দায়িত্ব নিচ্ছে না। চেন মাস্টার কি হচ্ছে? রাস্তায় দাঁড় করায় দিচ্ছে, রাস্তায় পয়সা নিয়ে নিচ্ছে। হাজার টোটো আছে, একটা বাসের পিছনে 100টা টোটো লেগে যাচ্ছে, রাস্তায় জাম করে দিচ্ছে। এর দায়িত্বটা কে নিবে? কে নিবে এর দায়িত্বটা? আমাকে বলুন আপনারা, এর দায়িত্বটা একজন আইসে কেউ লুক, তারপরে আমি বলছি। নাহলে এখন তো দায়িত্বটা হিসাবে ট্রাফিককে নেওয়া উচিত। ট্রাফিক খালি কি টাকা উঠাচ্ছে? আপনারা কি মনে করছেন ট্রাফিক যে নিয়ম রয়েছে সেটা কি এখন পালন করা হয়? না, কোনো পালন করছে না, শুধু তোলাবাজি করছে, টাকা উঠাচ্ছে, শুধু তোলাবাজি আর টাকা। ট্রাফিকের যদি নিয়ম থাকতো তাহলে ডবল রাস্তা হয়তো, টোটো একটা বাসের পিছনে 100টা টোটো যেত না,
তাহলে কি মনে করছেন আজকের এই অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে ট্রাফিক এবং চেন অফিসও কি দায়ী রয়েছে? একদম সবাই দায়ী হচ্ছে, যারা যারা আছে সবাই দায়ী আছে। টোটোওয়ালার সিস্টেম নাই, টোটোওয়ালার সিস্টেম নাই, ওরও দায়িত্ব আছে। চেন মাস্টার যে চেন নিচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে, ওরও দায়িত্ব আছে। ট্রাফিক হ্যান্ডার টাকা নিচ্ছে, ট্রাফিক রুল ঠিক মতো হচ্ছে না, ওদেরকেও দায়িত্ব নেওয়া উচিত। এগুলা ওরা কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম এমডি নাজমুদ্দিন। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার থানা কলোনিও আছে, পুরাতন বলিও আছে। কি বলবেন মহসিন বাবু, আপনি তো আসলেন, কি দেখছেন, কি কারণ এই অ্যাক্সিডেন্টের, কি মনে হচ্ছে? এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি মোবাইলে দেখার পরে আসলাম এখনই। আজকে যে ঘটনাটা ঘটলো, পুরো ঘটনাটার দায়িত্ব একমাত্র এখানে যে ট্রাফিক অফিসার যে এদেরই দায়িত্ব আজকে এই ঘটনাটা ঘটছে। কারণ এনারা একটা কাজ খুবই ভালো করতে পারে, সেটা বাইরে থেকে যে গাড়িগুলো আসবে তাদেরকে আটকাবে, তাদের কাছ থেকে টাকা ওসুল করবে, তাদের গাড়িতে বড় বড় ফাইন লাগাবে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যে যাতায়াত যে করছে, রাস্তা দিয়ে যে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছে, তাদেরকে নিয়ে তাদের কোনো টেনশন নাই। আপনারা দেখেন এই যে আজকে যে ঘটনাটা ঘটলো, এই যে চেন অফিস রয়েছে, প্রাইভেট গাড়ির যে চেন অফিস রয়েছে, তাদেরও তো দোষ আছে। এরা যে রাস্তার মধ্যে যে এইভাবে যে বাসগুলো লাগায় রাখে, এর মধ্যে রাস্তা চওড়া হলো, কোথায় চওড়া হলো রাস্তাটা? রাস্তা চওড়া হলো, দুই সাইড দিয়ে আপনার দেখবেন যে গাড়ি লাগানো থাকে, মাঝখান দিয়ে পাবলিক যাচ্ছে, তার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট তো হবেই। প্রশাসন তো দায়িত্ব নিচ্ছে না। আজকের ঘটনাটা এত খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এই যে আজকে যে মানুষগুলো যে মারা গেল, তাদের একমাত্র দায়িত্ব যদি কেউ থাকে, তাহলে আমি প্রশাসনকে একমাত্র দায়িত্ব মনে করবো। দ্বিতীয়র মধ্যে আপনার আছে চেন অফিস, তারা বাসগুলো এখানে রেখে দেয়, একটা দুটা বাস রেখে দেয়, রাস্তা জাম হয়ে যায়, সব দিক থেকে গ্যাদারিং থাকে, কখনো সাধারণ মানুষ ঠিক করে যেতে পারে না। তো এইগুলো তো খুবই মানে কিভাবে আমি বলবো, আপনারা দেখবেন ভালো করে যে এই টিএমসি সরকারের মধ্যে এইগুলো জিনিস বেশি করে দেখা যাচ্ছে। এরা তোলাবাজি ভালো করে করতে পারে। এরা দেখবেন যে রাস্তাঘাটের মধ্যে বাইরে থেকে গাড়ি তাদেরকে ফাইন লাগাতে পারে। তাছাড়া রাস্তার মধ্যে আম জনতা যে চলবে, তারা কোনোভাবে সেফটি নাই। তারই আজকে এই উদাহরণ হিসাবে এই জিনিসটা দেখা গেল। ঠিক। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ মহসিন। এটা দুঃখজনক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, কি বলবেন? এটা এই ঘটনা কয়েক মাস আগে ইসলামপুর এসডিওকে আমরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, যে টার্মিনাসে বাস না ঢুকে রাস্তার উপরে বাস দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা হচ্ছে যে একবার না দুইবার হচ্ছে এসডিওকে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম যে বাস টার্মিনাসে না ঢুকে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রাফিকের ওখানে বাস দাঁড়িয়ে থাকে। তার সত্ত্বেও হচ্ছে যে প্রশাসনের কোনো ফিল্ডোর ছিল না। আজকে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, ট্রাফিক পুলিশের সামনে নাকের ডোকায় হচ্ছে যে মানুষ এবং হচ্ছে যে টোটো মানুষের নিরাপত্তা, আজকে তার জন্য দায়ী মানুষ যে আজকে 4টা মারা গেছে, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ইসলামপুর প্রশাসন, পুলিশ এবং এই ঘটনাটা আজকে টার্মিনাসের ভিতরে দেখুন, অবৈধভাবে হচ্ছে যে ট্রেন অফিস, চার দোকান, জিনিসের দোকান হচ্ছে যে যেখানে বাস ঢুকানোর দাঁড়ানোর কথা, মানুষের হচ্ছে যে বসার কথা, যাত্রীবাহীদের যারা মানুষ তারা বসার কথা, সেখানে হচ্ছে যে দোকান বসিয়ে দিয়ে ট্রেন অফিসে একটা না দুটো অফিস করে বসে দখল করে বসে আছে অবৈধভাবে। সেই জন্য কার দায়ী? এবং ইসলামপুর পৌরসভা এবং ইসলামপুর মহকুমা এবং ইসলামপুর পুলিশ, তার জন্য আজকে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তারভাবে সম্পূর্ণ দায়ী ইসলামপুর প্রশাসন। করিম বাবু, কি মনে করছে, সিস্টেম কি ঠিকমতো কাজ করছে না, যেই কারণে এই দুর্ঘটনা? একের পর এক 3-3টা বাস দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়, চেন অফিস রাস্তায় চলে আসছে, ট্রাফিক অফিস সামনে রয়েছে, তারপর এরকম পথ দুর্ঘটনা শহরের মাঝখানে, কি কারণটা খুঁজে পাচ্ছেন আপনারা? এখানে ট্রাফিক পুলিশ কোনো সিস্টেমই হচ্ছে যে লাগু করতে পারছে না। এখন কিসের ভয় হচ্ছে যে সরকার পুলিশের যে কিসের ভয়? আমরা নেতাদের ভয় না তৃণমূলের নেতাদের ভয়? গাড়িকে এখানে হচ্ছে যে পার্কিং করে দেয়, ট্রাফিকের মোড়ের মধ্যে পুলিশ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে এবং হচ্ছে কোনো সিস্টেম নেই। পুলিশের এখানে 8টা-10টা ট্রাফিক পুলিশ নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছিল যে সময় ঘটনাটা ঘটেছে। এত স্পিডে গিয়ে হচ্ছে যে ওখানে একটা বাচ্চা, ছোটো বাচ্চা শুনলাম মহিলা, তাকে হচ্ছে যে বসিয়েছিল যাত্রীরা যেখানে যাত্রীরা বসে সেখানে হচ্ছে যে মারল। কত স্পিডে বাস হতে গেল যে ওখানে মারল। তাহলে ট্রাফিক পুলিশ থাকা না থাকার ঠিক নেই। সব হয়ে গেছে কত 290
আমারটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে, আমারটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। निकालेंगे, देखते हैं। বাবু মানে যেরকম যে ধরনের একটা মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনা কিছু বলার নেই, কিন্তু যেটা জানা যাচ্ছে দুটো বাসের রেসারেসিতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তিনটি প্রাণ চলে গিয়েছে, কি বলবেন? আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এটা হচ্ছে ট্রাফিক সেন্টার, ওই সময় ট্রাফিক পুলিশরা কোথায় ছিল? তারা কোথায় ছিল? এমনি টাইমে যখন আমরা দেখি যে তারা বাইক ধরতে ব্যস্ত থাকে, আজকে ওই সময়টাতে তারা কোথায় গেছে? আজকে যদি তারা যদি এখানে থাকতো, তারা যদি ঠিকমতো গাইড করতো, আমার মনে হয় এই দুর্ঘটনাটাকে এড়ানো যেত। এবং আজকে এখানে প্রতিনিয়ত এই বাসে রেসারেসি চলছে, রাস্তার সাইডে টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। আমরা বারবার করে বলার জন্য আমরা নিজেরাও যা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রশাসন থেকে কোনো রকম অ্যাকশান নেওয়া হচ্ছে না। আজকে তার দরুন আজকে নিরীহ কতগুলো প্রাণ গেল, এবং যদি এরকম চলতে থাকে আরও অনেক মানুষের প্রাণ যাবে এদের নিজেদের ভুলের জন্য। আজকে এরা গাড়ি ধোয়াতে ব্যস্ত থাকে, ওই টাইমটা যদি এরা যদি ঠিক করে ট্রাফিকটাকে রাখে, তাহলে কিন্তু এই দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত। আজকে কি মনে করছেন, এই যে বাস স্ট্যান্ড ঠিক সামনে দেখা যায় কোনো বাস ভিতরে ঢোকে না, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে? দায়িত্ব কার? দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের, ট্রাফিক প্রশাসনের, তাদের দায়িত্ব। কেন তাদেরকে গাড়ি শেষ করা হচ্ছে না? কেন আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? আজকে এটা না দেওয়ার জন্য এদের বুকের পাটা বেড়ে গেছে। আজকে এদের ভুলের কারণে ট্রাফিক পুলিশ এবং এখানকার ট্রান্সপোর্টের ভুলের জন্য আজকে এতগুলো প্রাণ গেল, আজকে এতগুলো লোক এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। যেটা স্থানীয়রা বলছে, রাস্তাটা বড় হয়েছে, রাস্তা বড় হয়ে মানুষের কোনো কাজ হয়নি। রাস্তার দুপাশে প্রচুর গাড়ি প্রতিনিয়ত পার্কিং করে, রাস্তা হয়েছে টোটো আর প্রাইভেট গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য, একদমই মানুষের জন্য নয়। আগেও যেরকম মানুষের মাথা আর গাড়ির চাকা একসাথে ঘুরতো, এখনও তাই ঘুরছে। মানুষের মাথা আর গাড়ির চাকা একসাথে ঘুরছে, তার প্রমাণ আজকে রেখেছে। রাস্তা বড় করে কোনো লাভ হয়। একদমই সুরজিৎবাবু, যেটা দেখা যায় পিডব্লিউডি মোড় হোক, চৌরঙ্গি মোড় হোক কিংবা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, রাস্তার উপরে, রাস্তা চওড়া হবার পর রাস্তার উপরে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু প্রশাসনের ট্রাফিকের পক্ষ থেকে কোনো অভিযান চালানো হচ্ছে না। এই বিষয়গুলো কি দেখছেন? খামতি রয়েছে কোথাও না কোথাও ট্রাফিক। আমি প্রথমে একইবার বলছি যে ট্রাফিক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং পৌর প্রশাসন কি করছে? তারা উভয় প্রশাসনের জন্য আজকে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। আগামীতে এখনো যদি না শুধরালো, তাহলে আগামীতে আরো মানুষের প্রাণ যাবে। তোকে গাড়িটা এখানে কে নিয়ে আসতে বলো? কি হয়েছে তোর? গাড়িটা কোথায় ঢুকেছি? নাটক করে গেছে ওই আরে ওরা ঘুরাই দিয়েছে, ওই জন্য ঘুরাচ্ছে। পয়েন্টে দেখতে পরিবারের লোকজন, পরিবারের इस वक्त देख पा रहे हैं इस्लामपुर न्यू बस स्टैंड में फ़िलहाल जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के लोग इस वक्त जो है सड़क पर बैठ चुके हैं, तथा फिलहाल जो है रास्ता पर जो यातायात है जो रुकी हुई थी उसको पूरी तरह से रोक के रखा गया है।
শ্রমিক রেকর্ডেড লাগে এবং এই ট্রাফিক হচ্ছে শ্রমিক আর এই গাড়িটার সঙ্গে ওই গাড়িটা ক্র্যাশ হয়ে গেছে ক্র্যাশ হওয়াতে তখন কি হলো পিছন থেকে কিছু লোক এই গাড়িটাকে বলে এই আমাকে ভয়ে জোরে গাড়িটা নিতে গিয়ে লাগাই এটা আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় আপনার পয়সা কমানো না শ্রমিক শ্রমিক কিছুক্ষণ আগেই ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পর্দায়, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক টার্মিনাস থেকে বেরোনোর পরই যে রাস্তাটি রয়েছে অর্থাৎ ইলেকট্রিক অফিসের সামনের যে রোড, সেই রাস্তায় কিন্তু আজকে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে দেখতে পাচ্ছেন। স্থানীয় যারা দেখেছেন ঘটনাটি তাদের মতে দুইটি গাড়ি রেসারেসির কারণেই কিন্তু আজকের এই পথ দুর্ঘটনাটা হয়েছে। উপস্থিত রয়েছি আমরা ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে বেরিয়েই ঠিক ইলেকট্রিক অফিসের সামনে যে রাস্তাটি রয়েছে সেই রাস্তায় আজ ঘটে গিয়েছে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। সেখানে একটি বেসরকারি বাস কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যে যাত্রী ছাউনি রয়েছে অর্থাৎ যাত্রী প্রতীক্ষালয় রয়েছে সেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে সরাসরি আঘাত করে এবং সেই সঙ্গে সামনের টোটো থাকে সেই টোটোটিকেও কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে দেয়। সেই সঙ্গে বাসটি পাশেরই একটি বাড়িতে কিন্তু ধাক্কা মারে। সাধারণ জনগণের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তারা সকলেই কিন্তু ক্ষোভে আচ্ছন্ন রয়েছেন। দেখুন আপনার দেখুন এখানে ট্রাফিক লাইট ইসলামপুর শহরে একটা ট্রাফিক লাইট কোনো ডিফাঙ্ক হয়ে রয়েছে, কোনো ফাংশনিং নেই ট্রাফিক লাইটের। কেন কে দেখবে এগুলো? টাকা তুলছেন ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে, বাইকের ফাইন করছেন, গাড়ির ফাইন করছেন, সেই টাকা দিয়ে এগুলোকে সঠিক করুন, ফাংশনিং আনুন, ট্রাফিক সিস্টেমকে উন্নত করুন। শুধু টাকা তোলার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, তখন পুলিশ থাকে কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোলা আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সব। দুর্ঘটনার সময় পুলিশ থাকে না। একদম পৌরসভা, মহকুমার প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সবাই দায়ী আজকের অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।
প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, এলাকার সাধারণ জনগণ সকলেই কিন্তু ভিড় জমিয়েছে সেই ঘটনাস্থলে, যেখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখি, সূত্র মারফত আমরা খবর পেয়েছি যে এই ঘটনায় 3 জনের প্রাণ চলে গেছে। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখি, একাধিক আহত লোককে কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। 2 জন মারা গেছেন। দুটো বাসই এখানে দাঁড়িয়েছিল। বাস ড্রাইভারদের মধ্যে বচসা। এই বাস ড্রাইভার আগের বাস ড্রাইভারের কাজটা ভেঙে দিয়েছে। ভেঙে যখন আবার স্টার্ট করে রওনা দিয়েছে, ওর ড্রাইভারটা এসে আবার ওর স্টিয়ারিং ধরে টানাটানি করেছে। এই স্টিয়ারিং ধরে টানাটানি করেছে, স্টিয়ারিং আর কন্ট্রোল করতে পারেনি। এখানে টোটো হয়েছিল আর টোটো দাঁড়িয়েছিল, সবগুলো রান ওভার করে দিয়েছে। 2 জন স্পট হয়ে গেছে। কি বলবেন পরিবারগুলোর উদ্দেশ্যে? না, খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমরা আর এখানে যে প্রাইভেট বাস যেগুলো আছে, যেটা রায়গঞ্জ বাস যেগুলো আছে, ওরা ভিতরে ঢোকে না। ওরা বাইরে থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে রেসারেসের ব্যাপারটা আছে। আমরা দেখি যতটা পারবো নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো পরিবারের সঙ্গে। রাস্তা অবরোধ করেছেন ওনারা, কি ওনাদেরকে সেই পুলিশ দেখছে ব্যাপারটা খুব হবেই, হওয়াটাই স্বাভাবিক। খবরের জন্য এই রাস্তাটা বন্ধ করেছে। দাদা কি বলবেন পরিবারগুলোর উদ্দেশ্যে? মূলত পরিবারগুলো এই মুহূর্তে হচ্ছে সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে, খুব মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা এখানে ঘটেছে। কী কারণে ঘটেছে, কেন ঘটেছে, চেয়ারম্যান সাহেব কিছুটা আপনাদের জানালেন। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করছে কী কারণে হয়েছে। যে পরিবার থেকে 2 জন চলে গেছে, তাদের সঙ্গে আমরা আছি, তাদেরকে সমবেদনা আমরা জানাচ্ছি। এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব আমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। আরও একবার আপনাদের সেই ঘটনাস্থলটি দেখানোর চেষ্টা করব। দেখছেন সেই ঘটনাস্থলে টোটোটি ছিল, সেই টোটোটি পড়ে রয়েছে। যাত্রী ছাউনিকে ভেঙে একটি বাস কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মারে। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখি, ঘটনায় আহত হয়েছে একাধিক ব্যক্তি। সেই সঙ্গে গাড়িগুলোকে এখানে দাঁড় করা আছে, সব পকেট ট্যাক্স তুলে সব গাড়িগুলোকে এখানে দাঁড় করায়, পকেট ট্যাক্স তুলে সব এই পাশে দাঁড়াবে, এই পাশে দাঁড়াবে। আর এখানে যতগুলো অন্তত নেয়, 10টার উপরে সিভিক দাঁড়ায় থাকে। একটা সিভিক ওরা বাইক ইসলামপুর বাস টার্মিনাসের ঠিক সামনেই কিন্তু আজকের এই ঘটনাতেই ইলেকট্রিক অফিস এবং ইসলামপুর বাস স্ট্যান্ডের সামনের যে রাস্তা রয়েছে, সেই সামনে ট্রাফিক পোস্টের ঠিক সামনেই কিন্তু ঘটে গিয়েছে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। সেখানে একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেষারেষির কারণে, অন্য একটি বাসের সঙ্গে রেষারেষির কারণে আজ যে যাত্রী ছাউনি রয়েছে, সেই যাত্রী ছাউনিতে থাকা কিছু মানুষকে পিষে, একটি টোটোকে পিষে, সেই সঙ্গে সেই যাত্রী ছাউনি ভেঙে পাশের যে বাড়ি রয়েছে সেই বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মারে। দেখতে পাচ্ছেন ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে বহু লোকের সমাগম ঘটেছে। সাধারণ জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন সদস্যরাও কিন্তু উপস্থিত রয়েছে ঘটনাস্থলে।
সকল মানুষেরা আহত হয়েছেন বা যাদের প্রাণ গেছে এই ঘটনায় তাদের পরিবারের লোকেরা কিন্তু শোকাহত। দেখতে পাচ্ছেন সেই চিত্র। আমরা সকলেই এই ঘটনায় তান্ত্রিকভাবে শোকাহত রয়েছি। সেই জন্য আমরা যে বাড়ির লোক রয়েছে, যে সকল সদস্যরা তারা হারিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আপনাদের কথা বলতে পারছি না। কিন্তু জানিয়ে রাখি, এখানে একাধিক জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ, সেই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন। প্রশাসন আমাদের কি